안녕하세요, 여러분. 오늘도 잠언 영어 성경 말씀으로 하루를 시작하도록 하겠습니다. What did we learn last time? 지난 시간에는 Unit 87, I did well, right? 저 잘했죠? 라는 제목으로 함께 말씀을 나누었고요. 오늘은 Unit 88, Now, therefore, 그러므로 이제는 이라는 제목으로 잠언 8장 32절에서 33절 말씀을 함께 공부해 보도록 하겠습니다. 먼저 웹 버전으로 듣고 시작할게요. Now therefore, my sons, listen to me, for blessed are those who keep my ways. Hear instruction and be wise. Don't refuse it. Now therefore, my sons, listen to me. 이제 뭔가 결론을 내려주고 있는 느낌이죠. 자, 이제는 그러므로 오늘 제목이죠. My sons, listen to me. 나의 아들들아, 나의 말을 들어라. 내 말에 귀를 기울여라. 왜냐하면 우리 컴마 다음에 for가 나오면 왜냐하면 이렇게 해석을 했었죠. For blessed are those who keep my ways. blessed라는 말이 지금 주어 자리에 왔는데요. 도치가 된 거죠. 왜냐하면 주어 자리에 이렇게 형용사가 올 수 없거든요. 자, 그런데 형용사라고 보기에는 그 뒤에 are라는 비동사가 있는 걸 보니까 이게 원래는 are blessed가 동사고 수동태로 그 다음에 주어가 those who keep my ways구나 이렇게 이해를 하셔야죠. 자, those who가 뭐뭐 하는 사람들이었죠. 그러니까 복수가 되어서 우리는 are라고 한 거고요. 어떤 사람이었냐면은 keep my ways, 나의 말을 지키는 사람들은 are blessed, 복을 받았기 때문이다 라고 해석을 하면 되겠죠. 그러니까 내 말을 잘 지키는 사람들 복 받을 거야. 그러니까 내 아들들아 내 말을 주의 깊게 잘 들어라 이런 말씀을 하신 거죠. Hear instruction and be wise. instruction이라는 단어는 가르침이죠. 그러니까 가르침을 들어라 라고 명령문으로 했고요. and be wise. 그리고 또 and라는 등위 접속사를 통해서 앞과 뒤에 대등한 문장 구조를 이루고 있죠. 역시 명령문이 나와야 되는 거죠. 그래서 be wise, 현명해져라 라고 이야기를 한 겁니다. 분명히 둘 사이는 상관관계가 있을 거예요. 그분의 말씀을 들으면 현명해집니다. 그래서 가르침을 들어라, 그리고 현명해져라, 지혜로워져라. Don't refuse it. 그것을 거부하고 거절하지 말아라 라고 말씀을 한 겁니다. 우리가 잠언 말씀 처음에 들을 때 이런 말씀들이 꽤 많이 나왔었죠. 그리고 또 이제 이런저런 이야기를 많이 하다가 다시 이제 뭔가 결론을 내는 그런 느낌인데요. 중요한 말씀이니까 잘 듣고 따라하면서 연습을 해보겠습니다. 먼저 짧은 단위로 Now therefore, my sons, listen to me. For blessed are those who keep my ways. Hear instruction and be wise. Don't refuse it. 좀 더 긴 단위로 Now therefore, my sons, listen to me. For blessed are those who keep my ways. Hear instruction and be wise. Don't refuse it. 전체 말씀 듣고 따라하겠습니다. Now therefore, my sons, listen to me. For blessed are those who keep my ways. Hear instruction and be wise. Don't refuse it. 개역 한글 말씀으로 읽어볼게요. 아들들아, 이제 내게 들으라. 내 도를 지키는 자가 복이 있느니라. 훈계를 들어서 지혜를 얻으라. 그것을 버리지 말라. 영어와 비교해서 들어보세요. 아들들아, 이제 내게 들으라. Now therefore, my sons, listen to me. 내 도를 지키는 자가 복이 있느니라.
For blessed are those who keep my ways. 훈계를 들어서 지혜를 얻으라. Hear instruction and be wise. 그것을 버리지 말라. Don't refuse it. 다시 한번 들어보겠습니다. Now therefore, my sons, listen to me. For blessed are those who keep my ways. Hear instruction and be wise. Don't refuse it. 다음은 BB 버전. Give ear to me then, my sons, for happy are those who keep my ways. Take my teaching and be wise. Do not let it go. Give ear to me then, my sons. 많이 봤던 표현이 나왔죠. Give ear to. 어디어디에 귀를 주라고 하는 것은 어디어디에 귀를 기울이다. 집중해서. 그런 의미였죠. 그러니까 나의 아들들아, 그렇다면, 그러면, 여기 then이라는 표현이 우리 좀 아까 다른 버전에서 봤던 now therefore 와 비슷한 거죠. 그래서 그러면 이제 결론적으로 말할게. 나의 아들들아, 내 말에 귀를 기울여라. For happy are those who keep my ways. 또 왜냐하면 역시 도치가 됐죠. happy라는 형용사는 문장의 주어 자리에 올 수 없습니다. 그래서 those who keep my ways가 주어고 are happy가 동사인 건데 이제 도치가 된 거죠. 그래서 나의 길을, 즉 나의 방식을, 내 도를 지키는 사람들은 행복하기 때문이다. 행복이 다른 곳에 있는 게 아니죠. 하나님의 말씀을 듣고 지키는 거. 그게 바로 행복이라고 명확하게 말씀을 해주고 있네요. Take my teaching and be wise. 나의 가르침을 take, 받아라. 그리고 be wise, 현명해지고 지혜로워져라. Do not let it go. 그리고 그것이 가게 하지 마라. 여러분들이 잘 알고 있는 Let It Go라는 노래, 거기에서 말하는 it은 뭔가 부정적인 느낌이 있죠. 그래서 그것은 그냥 가버리게 해라 라는 의미를 가지고 있다면 여기서 it이 가리키는 말은 하나님의 가르침이죠. 그러니까 그것을 가게 하면 안 된다. 이제 부정문으로 만든 거죠. 떠나게 해서는, 가버리게 해서는 안 된다. 그 가르침을. 자, 이렇게 권면하고 있는 말씀이었네요. 연습을 해서 이 귀한 말씀 우리 입에 붙여보겠습니다. 먼저 짧은 단위로 Give ear to me then, my sons. For happy are those who keep my ways. Take my teaching and be wise. Do not let it go. 좀 더 긴 단위로 Give ear to me then, my sons, for happy are those who keep my ways. Take my teaching and be wise. Do not let it go. 전체 말씀 듣고 연습하겠습니다. Give ear to me then, my sons, for happy are those who keep my ways. Take my teaching and be wise. Do not let it go. 우리말과 비교해서 들어보세요. 아들들아, 이제 내게 들으라. Give ear to me then, my sons. 내 도를 지키는 자가 복이 있느니라. For happy are those who keep my ways. 훈계를 들어서 지혜를 얻으라. Take my teaching and be wise. 그것을 버리지 말라. Do not let it go. 다시 한번 들어보겠습니다. Give ear to me then, my sons, for happy are those who keep my ways. Take my teaching and be wise. Do not let it go. 버전별로 비교해 보겠습니다. 웹 버전에서는 Now therefore my sons, listen to me 라고 했다면 BB에서는 Give ear to me then my sons. 아까도 말씀드렸지만 Now therefore 이거를 BB에서 then 그렇다면 이렇게 간단한 단어로 표현을 했고요. Listen to 누구누구를 잘 듣다 경청해서 라는 표현을 give ear to 라고 했다라는 거 체크하시면 되겠습니다. For blessed are those who keep my ways. 이거를 for happy are those who keep my ways. 자, 밑에 부분은 동일하죠. 비동사까지. 그런데 blessed, 복을 받았다라고 하는 게 행복하다라는 겁니다. 복 많이 받으세요. 행복하세요. 라는 말씀 관련이 있는 거죠.
똑같이 도치된 구문을 확인할 수 있었고요. 다음 hear instruction and be wise 이거를 take my teaching and be wise. 자, 앞부분만 다르죠? hear instruction이 take my teaching 인 겁니다. 가르침을 들어라. 나의 가르침을 수용해라. 받아들여라. 라는 의미가 되겠죠? 그리고 don't refuse it. 이거를 do not let it go. 그것을 거절하고 거부하지 말라라고 하는 것은 그것이 떠나가게끔 하지 말라는 것이죠. 우리가 꼭 간직해야 될 것이 바로 하나님의 가르침이라는 거 다시 한번 마음속에 새겨보겠습니다. 자, 이제 마지막으로 BB 버전을 영국식 발음으로 듣고 마무리를 하겠습니다. 오늘의 제목은 Now, therefore, 그러므로 이제. 이 표현은 그동안 계속했던 이야기에 이어지는 느낌입니다. 결론을 내주는 거죠. 이러이러했으니까 이제는 뭐뭐 해야 한다 하면서 마치 인과관계를 나타내는 모양새입니다. 그럼 그 전에 어떤 이야기가 있었죠? 몇 주 동안 계속 우리는 지혜자가 세상을 창조할 때부터 있어 왔다라는 이야기를 했었죠. 그리고 바로 지난 시간에는 우리 인간을 기뻐하며 아름다운 세상을 만드셨다라는 이야기를 했고요. 자, 두 가지만 생각해 보면 좋겠네요. 이 아름다운 세계를 창조하신 위대한 창조자, 그리고 우리를 무척 사랑하시는 분. 그러니까 우리는 그분의 말씀에 청종해야 하는 건 당연한 게 아닐까요? 그분의 명령을 지키면 당연히 복을 받을 수밖에 없는 것입니다. 그리고 지혜로워지라고 명령하고 있습니다. 이 어렵고 험해지는 세상 속에서 우리는 말씀 안에서 지혜로워져야 하는 것입니다. Let it go 라는 노래만 부르지 마시고 이시 안 좋은 생각이나 경험이면 let it go 해도 되겠지만 그것이 하나님의 가르침이라면 don't let it go 노래를 늘 불러야 하겠습니다. 자, 이제는 과거는 과거입니다. 그러므로 이제 하나님의 약속 안에서 기승전 don't let it go 기승전 don't let it go 그것을 떠나버리지 않도록 하는 게 우리 인생의 가장 중요한 메시지가 아닐까 생각을 해봅니다. 오늘도 수고 많으셨고요. 이 말씀 꼭 learn by heart 암송해서 간직하며 살아가시는 여러분들이 되기를 바라겠습니다. 감사합니다. Give ear to me then, my sons, for happy are those who keep my ways. Take my teaching and be wise, do not let it go.